Hello students, we have to learn about fourth chapter of mathematics, angles and pairs of angle. In the previous video, we have learned about interior and exterior of an angle, adjacent angle, opposite rays, supplementary angle, complementary angle, and angles in a linear pair. Now we have learned about opposite angles. When two rays intersect, when two lines or two opposite rays intersect, they form four angles: 1, 2, 3 and 4. The exact opposite angles here, angle RQP, opposite to angle SQT, angle RQP opposite to angle SQT, and angle RQT opposite to angle PQS. The angles formed by the opposite rays of the arms of an angle is said to be opposite angles. Opposite angles are of equal measure. ज्यावेळी दोन लाईन इंटरसेक्ट होतात आणि इंटरसेक्ट होऊन ज्यावेळी जे अँगल तयार होतात, समोरासमोरचे जे अँगल्स असतात ते विरुद्ध कोन म्हणून गणल्या जातात आणि या अपोजिट अँगलचं मेजर नेहमी सारखं असतं. समजा अँगल आरक्यूपीचं जे मेजर असेल तेच मेजर एसक्यूटीचं असेल आणि अँगल आरक्यूटीचं जे मेजर असेल तेच पीक्यूएसचं मेजर असेल. चला मग आता आपण यावर सिंपल एक्झाम्पल पाहूया. The vertically opposite angles formed when two lines intersect are of equal measure. Practice set 20. In problem number first, line AC and line BD intersect at point P. Line BD and line AC intersect at point P. Here angle APD, measure of angle APD is 47 degree. Then find out the angle APB, angle BPC and angle CPD. Here is the angle APD is 47 degree. Then angle BPC is exactly opposite, vertically opposite to the given angle. Therefore here measure of angle BPC is also a 47 degree. Measure angle BPC is equal to 47 degree. Then angle APD is a linear pair with DPC. What is the measure of linear pair? The measure of linear pair angle is 180 degree. Therefore measure angle APC is equal to measure angle APD plus measure angle DPC. Here linear pair angle मेजर किती आहे 180 डिग्री आहे 180 and APD चं किती दिलेलं आपल्याला 47 डिग्री दिलेलं आहे आणि आपल्याला अँगल DPC चं मेजर काढायचं आहे. Therefore measure angle DPC is equal to 180 degree minus 47 degree is 133 degree Celsius. Therefore measure angle DPC is 133 degree Celsius. The opposite angle of DPC is APB. Therefore measure angle APB is also a 133 degree Celsius. Here is the all three angles which is asked in a given problem. Now the second problem. In second problem, line PQ intersect line RS at point M. Here measure angle PMR is given, that is x degree. Therefore vertically opposite angle of PMR is SQM. SQM is also a x degree. Measure of the angles in a linear pair is 180 degree. Measure angle PMR चा आपल्याला x डिग्री दिलेला आहे, त्याचा अपोजिट अँगल सुद्धा तेवढाच असेल म्हणजे तो आपण x डिग्री लिहिलेला आहे. आणि आता आपल्याला दुसरा अँगल माहिती नाहीये
त्यावेळी लिनियर पेअर म्हणजे एक स्ट्रेट लाईन ज्यावेळी तयार होते त्यावेळी त्याचं मेजर असतं 180 डिग्री. देअरफॉर लिनियर पेअर ऑफ PMR इज RMQ. PMQ म्हणजे लिनियर पेअर झाला इज इक्वल टू PMR प्लस RMQ. या दोघांची बेरीज 180 येईल. त्यातला आपल्याला x दिलेला आहे, PMR त्याची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे, x दिलेली आहे, तर आपल्याला RMQ काढायचा आहे. देअरफॉर मेजर अँगल RMQ इज इक्वल टू 180 मायनस x डिग्री. द opposite angle of RMQ is PMS. When the measure of RMQ is 180 minus x degree, then measure of the vertically opposite of RMQ is also the same. ज्यावेळी RMQ चं मेजर 180 मायनस x डिग्री आहे तर त्याच्या व्हर्टिकली अपोजिट अँगलचं मेजर सुद्धा तितकंच असेल, म्हणजेच मेजर अँगल PMS इज इक्वल टू 180 मायनस x डिग्री. अशा पद्धतीने आपण व्हर्टिकली अपोजिट अँगलचे मेजर काढू शकतो. नाव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटेरियर अँगल्स ऑफ ए पॉलिगॉन. या ठिकाणी एक आपल्याला ट्रायंगल दिलेला आहे. अँगल ए, अँगल बी अँड अँगल सी आर इंटेरियर अँगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC. Here the measure of all the any triangle is always 180 degree. The sum of all the angles of any triangle is equals to 180 degree. Therefore measure angle ABC plus measure angle BCA plus measure angle CAB is always 180 degree. कोणताही तुम्ही ट्रायंगल घ्या, त्या ट्रायंगलच्या तीनही अँगलची तुम्ही बेरीज केल्यानंतर त्याचं मेजर नेहमी किती येईल, 180 डिग्रीच येईल. ते त्यापेक्षा ना 1 डिग्री कमी राहील किंवा ना 1 डिग्री जास्त राहील, ती नेहमी किती राहील, 180 डिग्रीच राहील. या कॉन्सेप्टवर आधारित आपल्याला या ठिकाणी चार्ट दिलेला आहे, तो चार्ट आपल्याला सोडवायचा आहे. पाहू तो चार्ट कसा आहे, खूप सिंपल आहे. कोणत्याही एका ट्रायंगलचं मेजर नेहमी किती राहील, 180 डिग्री राहील, इतकंच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. मग ज्या मल्टिपलमध्ये ट्रायंगलची संख्या वाढेल त्याच मल्टिपलमध्ये त्याचं मेजर सुद्धा वाढेल. पाहूया या ठिकाणी सिंपल एक्झाम्पल्स काही आपल्याला दिलेले आहेत. हिअर नंबर ऑफ साइड्स, नेम ऑफ द पॉलिगॉन, पॉलिगॉन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अँड सम ऑफ द इंटेरियर अँगल. या ठिकाणी आपल्याला काही आकृत्या दाखवलेल्या आहेत. त्या आकृत्यावरून आपल्याला त्याच्या ट्रायंगलची संख्या शोधायची आहे किती आहे, आणि त्यावरून त्या दिलेल्या आकृतीचा मेजर. तसे या ठिकाणी नंबर ऑफ साइड्स, या ठिकाणी डायग्राम दाखवलेला, याला किती साइड आहे, 1, 2 अँड 3. The name of this polygon is triangle because they have 3 sides. Number of triangles 1. या ठिकाणी किती ट्रायंगल दिसत आहे तुम्हाला, 1. म्हणजे एका ट्रायंगलचं मेजर किती असेल, 180 डिग्री. 180 वंजा 1. मेजर ऑफ वन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. हिअर इज द क्वाड्रिलॅटरल साइड्स 1, 2, 3, 4. आता याच्या मधातून आपल्याला याला एक डायगोनल काढायचा आहे आणि याचे 2 भाग करायचे. किती ट्रायंगल तयार झालेले आहे, 1, 2. हाऊ मेनी ट्रायंगल्स दे हॅव, 1 अँड 2. देअरफॉर 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 ट्रायंगलचं मेजर किती राहणार आहे, 360 डिग्री. त्यानंतर आहे पेंटॅगॉन. याला पेंटॅगॉन का बरं म्हटलेलं आहे, कारण याला 5 साइड आहे, 1, 2, 3, 4, 5. आता याच्या मधात परत ट्रायंगल तयार करून घ्या. किती ट्रायंगल तयार झालेले आहे, 1, 2 अँड 3. Therefore 3 triangles, number of triangles 3. 180 into 3. 180 into 3 is equal to 540 degree. In this way, we can solve all the problems and find out the measure of given polygon. अशा पद्धतीने आपण पुढच्या याचे सुद्धा मेजर काढू शकतो. जितके ट्रायंगल तितक्याला तितक्यानेच 180 ला मल्टिप्लाय करायचं आहे, म्हणजेच आपण काय करू शकू, त्याचं मेजर काढू शकू. याकरता एक सिंपल फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगतोय. नंबर ऑफ साइड्स इज n. ज्यावेळी आपल्याला एखादी डायग्राम दिलेली असेल त्याचे नंबर ऑफ साइड्स आपण n पकडतो आहे. म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला तयार करायसाठी नेमकं काय करायचं, नेम ऑफ द पॉलिगॉन, त्या पॉलिगॉनचं नाव काय असेल, अ फिगर विथ n साइड. जर त्याला 3 साइड असेल तर आपण त्याला ट्रायंगल म्हणतो, 4 साइड असेल तर क्वाड्रिलॅटरल, 5 असेल तर पेंटॅगॉन. जसजशा साइड वाढत जाईल, हेक्झॅगॉन, हेप्टॅगॉन, ऑक्टॅगॉन, अशा पद्धतीने आपण त्याला त्याच्या जेवढा नंबर ऑफ साइड असेल त्यानुसार त्याला नाव देतो. नंबर ऑफ ट्रायंगल, जेवढ्या त्याला साइड असेल त्याला -2 करायचं. त्यावरून त्यामध्ये किती ट्रायंगल आहेत त्या पॉलिगॉन मध्ये आपल्याला समजेल. जसं आता ट्रायंगल मध्ये 3 साइड आहेत, मग 3 - 2 इज इक्वल टू 1. म्हणजे किती ट्रायंगल झाले, 1. आता क्वाड्रिलॅटर मध्ये 4 साइड आहेत, मग 4 - 2
इज इक्वल टू 2. म्हणजे किती ट्रायंगल झाले? 2 ट्रायंगल. हेक्सागॉन मध्ये किती साइड आहेत? 6. 6 मायनस 2 इज इक्वल्स टू 4. मीन्स हाऊ मेनी ट्रायंगल्स? 4 ट्रायंगल्स. अशा पद्धतीने आपण काढू शकतो. आणि 180 जेवढं त्याचं मेजर, जेवढे नंबर ऑफ ट्रायंगल येईल त्याला मल्टिप्लाइड बाय 180 डिग्री. हिअर सम ऑफ द इंटेरियर angles is equal to 180 into n minus 2, where n is the number of side. n is the number of side. जेवढ्या त्या पॉलिगॉनला साइड असेल त्यावरूनच आपण त्याचं डायरेक्ट मेजर काढू शकतो. अशा पद्धतीने आपण कोणत्याही पॉलिगॉनचं मेजर काढू शकू. Now we have learned the exterior angles of a triangle. In the previous topic, we have learned the interior angles of a triangle. Here, angle A, angle B, and angle C are the interior angles of a triangle. When on extending one side of a triangle, the angle obtained, which forms a linear pair with the adjacent interior angle of the interior angle, is called an exterior angle. Here, we extend one side of a triangle. Therefore, angle here is the form of a linear pair. CAF is a linear pair angle which is formed with interior angle BAC and BAF are the exterior angle. या ठिकाणी कोणताही साइड वाढवल्यानंतर आणि ही साइड वाढवल्यानंतर आपल्याला काही अँगल दिसत आहेत. आता आपण सुरुवातीला पाहिले होते इंटेरियर अँगल, अँगल ABC हे इंटेरियर अँगल आहेत. परंतु हे जे बाहेरचे अँगल दिसत आहेत की जे ऍडजेसेंट अँगल आहेत इंटेरियर अँगल सोबतचे, यांना आपण एक्सटेरियर अँगल म्हटलं. एका ट्रायंगलला मॅक्झिमम 6 इंटेरियर अँगल्स असतात. तर पाहू आता आपण कोणते कोणते आहे. मी तुम्हाला नाव सांगतोय त्यांचे. आपण सुरुवात करूया या ठिकाणून. BAF, अँगल BAF. त्यानंतर नेक्स्ट अँगल CAE, अँगल ACD, angle BCI, angle CBH, and angle ABG are the 6 exterior angle of a given triangle. अशा पद्धतीने आपण कोणत्याही ट्रायंगलचे 6 एक्सटेरियर अँगल शोधू शकतो की जे कोणासोबत ऍडजस्टंट आहेत त्याच्या इंटेरियर अँगल सोबत व त्यांच्यासोबत मिळून ते लिनियर पेअर म्हणजेच 180 डिग्रीचा अँगल तयार होतो. जसं या ठिकाणी आपण पाहतोय BCD, मग BCA अँड ACD ही ती पेअर आहे की ज्यापासून काय तयार झालेली आहे? लिनियर पेअर. आणि या ठिकाणी ACD हा एक्सटेरियर अँगल आहे. हे जे मी तुम्हाला आता दाखवतो आहे हे सर्व काय आहेत? एक्सटेरियर अँगल आहेत जे कोणासोबत ऍडजस्टंट आहेत? इंटेरियर अँगल सोबत. द प्रॉपर्टी ऑफ अन एक्सटेरियर अँगल ऑफ ए ट्रायंगल. हियर इज अ वन ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल PQR, and the exterior angle of a triangle PQR is PRS. मग आता या ट्रायंगलचं मेजर किती असेल? आपण ऑलरेडी पाहिलेला की कोणताही ट्रायंगल असो त्या ट्रायंगलचं मेजर नेहमी किती असतं? 180 डिग्री. Therefore, the measure of interior, the sum of all the measures of a given angle of a triangle is 180 degree. Therefore, measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle PRQ is 180 degree. इंटेरियर अँगलची जर आपण बेरीज केली तर ते नेहमी किती येईल? 180 डिग्री येईल. त्यानंतर ही जी लिनियर पेअर तयार झालेली आहे QRS ही कोणत्या दोन अँगल मिळून तयार झालेली आहे? QRP अँड PRS. P मेजर अँगल PRS प्लस मेजर अँगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. कारण लिनियर पेअरचं मेजर सुद्धा 180 डिग्री असेल. म्हणजेच 180 डिग्री by putting both the sides, measure angle P plus measure angle Q plus measure angle PRQ is equal to measure angle PRS plus measure angle PRQ. Here PRQ cancel. We get measure angle P plus measure angle Q is equal to measure angle PRS. म्हणजेच या दोन अँगलचं जे मेजर असेल, या दोन अँगलची जी बेरीज असेल ती कोणाची बेरीज असेल?
ते कोणाचं मेजर असेल? एक्सटेरियर अँगलचं मेजर असेल. द मेजर ऑफ एन एक्सटेरियर अँगल ऑफ ए ट्रायंगल, द मेजर ऑफ एन एक्सटेरियर अँगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटेरियर अँगल. म्हणजे याच्यासोबत जो लिनियर पेअर आहे त्या अँगलचं मेजर सोडून उरलेले जे दोन अँगल आहेत त्या दोन अँगलची जेवढी बेरीज असेल तेवढंच अँगलचं मेजर कोणाचं येते आहे? या एक्सटेरियर अँगलचं. अशा पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकू. In practice set 21, the first problem is angle ACD. Angle ACD is an exterior angle of a triangle ABC. The measure of angle A and B is same but not given. The measure of angle ACD, which is the exterior angle of a triangle ABC, is given, that is 140 degrees Celsius. Find the measure of the angles measure angle A and measure angle B by using property of an exterior angle of a triangle. The measure of exterior angle of a triangle is equal to the sum of the remote interior angles. Here measure angle A plus measure angle B is equal to measure angle ACD. एक्सटेरियर अँगलचं मेजर केवळ किती असेल? उरलेले जे दोन अँगल आहे की जे ज्याच्यासोबत ऍडजस्टंट नाही, जसं अँगल ए आणि अँगल बी या दोघांच्या मेजरची बेरीज म्हणजेच कोण असेल? एक्सटेरियर अँगल असेल. देअरफॉर मेजर अँगल ए प्लस मेजर अँगल बी इज इक्वल टू मेजर अँगल ACD, which is given 140 degree. Here we take measure angle A and measure angle B, which have equal measure, that is x. X plus x, 2x. Here 2 moves to the denominator. X is equal to 140 upon 2 is equal to 70 degree. Therefore measure angle A is equal to 70 degree and measure angle B is equals to also a 70 degree. In this way we can solve other problems. In problem number 2, we also form a linear pair or opposite angles and form all the remaining angles, the measure of remaining angles.